गुड आफ्टरनून गाइस होपफुली कि तुसी सारे ठीक होंगे। अज असी गल कर रहे हैं आज के रीडिंग मॉड्यूल बारे। रीडिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन टाइप हैगे ने ट्रू फॉल्स, जो कि अपनी कॉम्प्रहेंशन ते होंदे ने। अगर आप क्वेश्चन नूं चंगी तरह समझांगे दैन आप फिर ही उसका राइट आंसर लगा सकते हैं, दैन प्रॉपर लोकेशनस के नाल। सो आप देखते हैं कि किवें कीवर्ड्स नूं आप अंडरलाइन करना ते किद्दां क्वेश्चन नूं समझ के आप पैसेज दे विचों करैक्ट इन्फॉर्मेशन नूं गैट करना। तो फर्स्ट जिवें कि अपना हैगा ट्रू फॉल्स है ने जी, मैकेंजी किंग केम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। ओके, तो अपन नूं इत्थे इन्हां दा कीवर्ड मिल गया मैकेंजी किंग came from a privileged background। okay, like जो जिन्हां कोल स्पैशल राइट्स ਜਾਂ अथॉरिटीज़ होण। ओके, हुण आपां पैसेज दे विच देखांगे कि कि प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड तो वो बिलोंग करदा सीगा, आया सी, मैकेंजी किंग सीगा, आया सी तो ट्रू होना। अगर कॉन्ट्राडिक्ट किया लाइक नहीं आया सी ਜਾਂ कुछ होर दस्सिया होया प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड तो ना होया तो फॉल्स होगा। आपां नूं कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन हुई दैन नॉट गिवन होगा। ये सैकेंड हैगा जी, ही टॉट इकनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैकेंजी किंग ने इकनॉमिक्स सी सॉरी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे विच टॉट की सी, टीच किया सीगा उन्होंने जी। थर्ड वन हैगा जी, मैकेंजी किंग वॉज नोन फॉर हिज स्टबबर्न्स एंड एक्सट्रीम पोलिटिकल व्यूज़। ओके, जो मैकेंजी किंग सीगा वो अपनी स्टबबर्न मतलब एक जिद्दी नेचर वाला एक्सट्रीम पोलिटिकल व्यूज़ मीनस ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बहुत ग्रेट व्यू ਸੀਗੀ रिलेटेड पोलिटिकल दे। ओके, फोर्थ हैगा जी अपना मैकेंजी वॉज नॉट लाइक्ड बाई हिज पीपल एंड डिड नथिंग फॉर देयर वेलफेयर। ओके, मैकेंजी उन्होंने आपके लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता सी ते उसने अपने लोगों के वैलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया। ओके, फिफ्थ हैगा जी हिज डायरी वर पब्लिश्ड वैन ही वॉज इन 17th। ओके, उसकी डायरी सीगियां जिहड़ियां पब्लिश्ड हुई जदों वो अपने 17th ईयर्स का सी जां ईयर्स दे विच सी। ओके, he communicated with dead political leaders to get their advice on handling problems। okay, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੈਵਨਥ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਸੀਇੰਗ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਅ ਕਲੌਕ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਨ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੌਕ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਹੈਂਡ ਸੀਇੰਗ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਅ ਕਲੌਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 to 7 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, political leaders in the days before the internet and 24 hours cable news were not subjected to the intense media scrutiny that their modern counterpart face. It was possible to rise power and stay in office despite having a skeleton in the closet that would now seen in disgraced in a scandal. One of the best example of keeping damaging secret from the public was Canadian Prime Minister ਲਿਓਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਓਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ 1874 ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਲ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਕੈਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1874 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਲ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ। ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆਊ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਟਾਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਟ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ,
he accumulated 5 university degrees okay ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਮ ਹਾਰਵਰਡ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੀਚ ਐਟ ਦੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ PhD ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a subject he went on to teach at that institute okay so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ PhD ਕੀਤੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਟਰੂ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਆਇਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵੱਲ Mackenzie King was known for his stubborn and extreme political views ਜਿਹੜਾ Mackenzie King ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ stubborn ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ Okay, in addition to being a professor and an economist, King was a lawyer and a journalist. He was a civil servant and was appointed as Canada's first Minister of Labour. Okay. So ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ he was elected to parliament as a liberal and would go on to become Canada's and the Commonwealth's longest serving prime minister serving for nearly 22 years so ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ 22 ਇਅਰਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 22 years ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ Mackenzie King cut his political teeth as a labor negotiator so he was successful in part because he mastered the art of conciliation along with the half measure would become his trademark do nothing by halves that can be done by quarters one dictator wrote for him and so King sought the middle ground in order to keep the country's many factions together so ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Mackenzie King ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਬਬੋਰਨ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਟਬਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਆਰਟ ਦੇ ਕਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ along with the half measure would become his trademark okay ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟਬਬੋਰਨ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਕਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਾਲਸ ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ false move ਕਰਦੇ ਹਾਂ fourth question ਤੇ Mackenzie was not liked by his people and did nothing for their welfare Mackenzie King ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ Okay. He would go out of his way to avoid debate and was fond of saying Parliament will decide. When pressed for an answer, he was puggy, plodding, wooden and cold, and his speeches were slumber unloved but practical and astute. He has been called Canada's greatest prime minister. He created old age pensions, unemployment insurance, and family allowance, and he left the country in much better shape than when he inherited it. ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਮਿਲ ਗਏ ਓਕੇ ਅਨਲਵਡ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਅਸਟਿਊਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਓਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਉਹਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫਾਲਸ
ओके हाँ जी, फिफ्थ वाल मूव करते हैं। His diaries were published when he was in his 17th, okay ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵੱਲ। Okay, Mackenzie King died in the 1950s, thus passing into the mildly interesting annals of Canadian history. Then, during the 17th, his diaries okay ਉਧਰੋਂ skip ਹੋ ਗਿਆ। okay ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, thus passing into the mildly interesting annals of Canadian history. Then during the 17th, his diaries 3,000 pages of them were published and millions of Canadian jaw dropped. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਸ ਡ੍ਰੌਪਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਵਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ 17th। ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 17th ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਫਾਲਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। He communicated with dead political leaders to get their advice on handling problems. Okay, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ It turns out that King, that monotonous embodiment of Pistolian morals, was a dedicated alcoholist who communicated with the dead, including his mother, former President Roosevelt, Leonardo da Vinci, and his dogs. And he did his almost every evening for the last 25 years of his life. Okay जी, उन्होंने क्या कि जड़े like communicated with the dead. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਤੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਸੀਇੰਗ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਅ ਕਲੌਕ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਨ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲੌਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸੂਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। okay leave the information like itho ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ। he thought that clock and found both hands, and when he looked at the linesman, someone from the other side must have been watching over him. okay ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੌਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਹੈਂਡ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਜੋ ਸੂਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन के रिलेटेड गिवन आ। तो अपना आंसर आना जी ट्रू। ओके जी, लाइक जो वो बोथ हैंड्स देखता सी उन्होंने इस बिहाफ से अपना आंसर रहूगा जी ट्रू।
ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।